Yeah, so happy evening. Mali Vanakkam Ellarkum. I am Umesh from Consulting and Beyond, partner at CNB. So welcome all the participants. Thanks for giving your time. So again, on behalf of CNB, we welcome you all. We're very happy to say that, this is the 5th series of our knowledge series, which we have been continuously doing now. It is more, participation is giving us that motivation that month on month we are coming back and trying to add value through some session or the other. So today's topic is beyond the basics of TDS. We will discuss about the session, about the topic also a little later. But the whole idea of this knowledge series, we have one responsibility of giving back also. So this is one platform where we see that we give back what we know, what we have with us, to the business community, to the accounting fraternity, so that it's a mutual thing, win-win, good for us also, and whatever we can share and help the business entity at that side also know more about the topics, the sessions which we plan to take each month. Today's thing is on about TDS. So we will see what in detail sections which we are going to do. It is on an it's a very interesting topic which we have selected. Selecting a topic each month is also a challenge for CNB, I would say. So a lot more goes into in terms of deciding a topic, what will be relevant, whether useful, how do we take it, because 1 hour pace is not easy, and for you also to listen 1 hour may not be at times so easy or so comfortable. So what we have done today in the session itself is that it is more of case studies which we will be discussing, less of theory. You will find it very interesting, I'm sure about it. You have all decided to invest your time. We will definitely do justice to the entire thing. A small introduction of CNB, if you can just give me a minute or two, I will introduce what CNB is all about, the different departments. We are a team of around 70 people. The 4 departments where we operate. Yeah, so you can see on the screen there the 4 business verticals where we operate. Management consulting, where we help business organizations grow, help them improve their efficiency. Corporate finance is a division where we help organizations raise business loans to their business valuation, cash flow management, and other similar services. Audit and assurance, the conventional statutory audit, the GST audit, the monthly audit, and the process and policies compliance audits are done. Tax advisory services, again, the written filing, the statutory audit, the tax audit services. These are the 4 verticals where we operate. This is what Consulting and Beyond is all about. In the session, I would not like to talk more about it and want to get into the subject per se. So we will get into the teams who have worked for today's session. An introduction to the team members. Myself, Umesh, Ramakrishnan is there. Mani is going to moderate the entire session today. Aishwarya, Shivshankari, Ayushi, and Mohammed Danish. Each of them have given a lot of time, lot of effort has gone in terms of designing the entire presentation. How, in fact, the whole objective is useful. How can we keep it very simple? So the technical term space, if we complicate, we want to talk very common language. But the whole idea is we should leave that knowledge which we want to give it the other end. So we have made it a question answer type. Many things are there in terms of a question answer type. You will find it very interesting. I thank the entire team who have taken so much of effort. Seriously, relentlessly, they do the lot of trainings they do. It's very, very happy to see them, that they wholeheartedly want to come forward and give so much of what they know. This is one more thing. The other thing is, today the Consulting and Beyond team members are also participating in this webinar. I welcome all the Consulting and Beyond members also. With this, I think I will hand over to Mani. Mani, it is your turn now. Thank you all participants for being your patronage only is helping us to go month on month to carry on this series, and I'm sure with your motivation and support, this will continue each month. Thank you. Mani, it's up to you. Mani, take over. Yes, thank you. Hello everyone. Inniki nama paaka pora topic beyond the basics of TDS. Nama direct section kulla poradhukku munadi, let's understand the base of TDS. TDS na enna? Who has to deduct? இது TDS ங்கிறது யாருக்கெல்லாம் applicable ஆகும், அது முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம்.
First, companies, partnership firms, individual and HUF. Individual and HUF ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இது இருக்கு. Whose turnover has exceeded 1 crore in case அவங்க ப்ரொஃபஷனா இருந்தாக்க more than 50 lakhs. அவங்க மட்டும் TDS டிடக்ட் பண்ணா போதும். Companies, partnership firm, trust, individual and HUF. Next. எப்ப டிடக்ட் பண்ணும்? அடுத்த क्वेश्चन வருது. At the time of actual payment, at the time of invoice booking, which is accrual, இல்ல whichever is earlier இந்த ரெண்டு இன்சிடென்ட்ல, இல்ல whichever is later. இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்டன்ட்ஸ் கிட்ட அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இன்வாய்ஸ் புக்கிங் நான் பண்ணிட்டேன், அன்னைக்கே நான் பண்ணிட்டேன். தென் த அதர் திங் இஸ் இல்ல சார் நான் பேமெண்ட் இன்னும் பண்ணல, நான் பேமெண்ட்ல டிடக்ட் பண்றேன். பட் ஆக்சுவல் சினாரியோ இஸ், ஆக்சுவல் ஆன்சர் இஸ் earlier of ANB. Actual payment இல்ல invoice booking, whichever is earlier. அங்கேயே you have to deduct TDS. Next. On which amount? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் யாருக்கெல்லாம் applicable, when, இப்போ on which amount? Either it is including GST or excluding GST. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் ஒரு சிலருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜிஎஸ்டியும் சேர்த்து அதுல டிடிஎஸ் கொடுத்து. ஆக்சுவல் திங் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி, பிகாஸ் ஜிஎஸ்டியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்ஸ் தான். அதுக்கு மேல நீங்க அகைன் டிடிஎஸ் கட் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி ஆன் தி சர்வீஸ் வேல்யூ, ஆன் தி கிராஸ் அமௌண்ட், அது மேல மட்டும்தான் நீங்க டிடிஎஸ் கட் பண்ணணும். ஜிஎஸ்டி மேல டிடிஎஸ் வராதுங்க. நெக்ஸ்ட், நாம அந்த லிமிட் சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு செக்ஷனுக்கு 184A, C எந்த செக்ஷன் ஆகட்டும், அதுல வந்து ஒரு லிமிட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சிங்கிள் பேமெண்டா இல்ல, ஒரு சிலர் யோசிப்பாங்க எனக்கு சிங்கிள் பேமெண்ட்ல ஆகல, த்ரூ த பீரியட் வரை நான் வெயிட் பண்ணணுமா, எப்போ எந்த நேரத்துல எனக்கு டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும்? ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிமிட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா, தட் இஸ் ஃபார் ஆனுவல்ங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு அந்த லிமிட் 12 months ஃப்ரம் ஏப்ரல் டு மார்ச் ஒருத்தருக்கு பேமெண்ட் பண்ணும்போது அவர் ஏதாவது ஒரு செக்ஷனுக்குள்ள அப்ளிகபிள் ஆனாக்க அந்த சர்வீஸ்க்குள்ள இயரோட லிமிட் தான் நம்ம பார்க்கணும். 12 months லிமிட். 12 monthsல எப்போ எக்ஸீட் ஆனாலும் அவருக்கு டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள் ஆகுங்க. நெக்ஸ்ட், எந்த ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி அதுக்கு ஒரு அஜெண்டா இருக்கும். இட்ஸ் நாட் லைக் ஸ்ட்ரைட் அவே வந்து மீட்டிங் உட்கார்ற மாதிரி. இந்த மீட்டிங்க்கும் ஒரு ஸ்பெசிபிக் அஜெண்டா இருக்கு. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 184A ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட், 184J professional fees, 184C contract related, 184I rent. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. நீங்க யோசிக்கலாம் என்ன சார் இதெல்லாம் எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், மறுபடியும் இது வேவான்னு சொல்லி. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அடுத்த வர ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலா கொடுத்துருக்கோம் நாங்க. உங்களுக்கு நிச்சயமா உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகிற ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோஸ் வச்சுதான் நாங்க பேசியிருக்கோம். ஸோ டோன்ட் மூவ். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது செக்ஷன் 184A TDS on interest. இது வந்து I will hand it over to சிவசங்கரி. She will take over. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thanks for the introduction, Mani sir. Once again உங்க எல்லாரையும் நான் செஷனுக்கு வெல்கம் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா செக்ஷன் 194A பத்தி பார்க்க போறோம். செக்ஷன் 194A அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தா TDS on interest அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் இந்த செக்ஷனை பத்தி ஒரு பேசிக் பர்வியூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். எந்தெந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்குலாம் இந்த செக்ஷன்ல டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ், எய்தர் அது செக்யூர்ட் லோன்ஸா இருக்கலாம் இல்ல அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி லோன்ஸ்க்குலாம் வந்து நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணீங்க அப்படின்னா அது சர்டன் லிமிட் எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். ஆனா நீங்க பேங்க் கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கீங்க, அவங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வந்து நீங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா பேங்க்ஸோட மேஜர் ஆப்ரேஷனே வந்து லோன் கொடுக்கறது வாங்குறதுன்றதுனால அவங்களுக்கு நீங்க பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வந்து டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு 194A சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இதுக்கு ஏதாவது லிமிட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, இப்ப எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு அன்செக்யூர்ட் லோன் வந்து வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 5000 எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு போகணும்.
பிகாஸ் இந்த இடத்துல லிமிட் என்னன்னு பார்த்தா 5,000 ஜெனரல் லிமிட். அதை நீங்க வந்து அதுக்கு மேல பே பண்ணா நீங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு பே பண்ணணும். அதே நீங்க வந்து பேங்க்ல வந்து ஒரு எஃப்டி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பேங்கர் வந்து 40,000க்கு மேல இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண மட்டும்தான் டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க. அதர்வைஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணாம கொடுப்பாங்க. இப் சப்போஸ் நீங்க ஒரு சீனியர் சிட்டிசனா இருக்கீங்க அப்படின்னா 50,000க்கு மேல இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் எக்ஸிட் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, டிடக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம சொல்றோம். பட் எந்த ரேட்ல டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா 10% வந்து டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு மீதி அமௌண்ட் தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டா நம்ம பே பண்ணுவோம். இந்த செக்ஷனை பத்தி ஒரு பேசிக் பர்வியூ நம்மளுக்கு இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு. ஒரு சில டிபிக்கல் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து எப்படிலாம் இந்த செக்ஷனை அப்ளை பண்ணலாம், எதிர் அது அப்ளை ஆகுமா ஆகாதான்ற மாதிரியான சிச்சுவேஷனை தான் நான் வந்து இப்ப வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, யூஸ்வலா நம்ம எல்லாருமே வந்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து பேங்க்ல மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அந்த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு பேங்க்ல இன்ட்ரெஸ்டும் பே பண்ணுவாங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து டிடிஎஸ் அப்ளை ஆகுமா அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நோ. பிகாஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ன்றது வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்ல நம்ம மெயின்டைன் பண்ற மணி தானே தவிர இந்த இடத்துல எந்த ஒரு டெபாசிட் நேச்சருமே கிடையாது. டைம் டெபாசிட்ஸ்க்கு தான் வர இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு தான் டிடிஎஸ் வந்து 194A கீழே அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு சிச்சுவேஷன் பார்க்கலாம். ஏ லிமிடெட் வந்து ஒரு புதுசா ஒரு கம்பெனி ஏ லிமிடெட்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து பேங்க்ல ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. அந்த பேங்கர் என்ன சொல்றாருன்னா, சார் நாங்க உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ ஸ்வீப் எஃப்டி ஃபெசிலிட்டியும் வந்து ஆஃபர் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு அது புதுசா இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் கேக்குறாங்க. பேங்கர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, சார் நீங்க எதர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றீங்க இல்ல சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றீங்க, உங்க அக்கௌண்ட்ல ஒரு சர்டன் லிமிட்க்கு மேல மணி இருந்துச்சு அப்படின்னா நாங்க அதை வந்து எஃப்டிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். இப் சப்போஸ் அந்த லிமிட்டு கீழே மணி குறைஞ்சிச்சுனாலும் எஃப்டியை மெச்சூர் பண்ணி உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பட் இதனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்டேக்னண்டா உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்து கேஷ் இருக்கிறதுக்கு பதிலா அது எஃப்டியா போச்சுன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் பண்ணும் சார், அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ லிமிடெட் வந்து பேங்கர் கன்வின்ஸ். இதுல நான் அப்படியே இந்த உடனே ஏ லிமிடெட் அவங்க வந்து பேங்கர் கிட்ட கேக்குறாங்க, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வந்து எங்களுக்கு டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணுவீங்களா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. சரி, இப்ப அந்த பேங்கரோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? உங்க ஆன்சரை நீங்க வந்து கமெண்ட்ஸ்ல போடலாம், சாட்ல. ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேங்கர் சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஆப்வியஸ்லி டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள் சார். பிகாஸ் ப்ரொவிஷன் படி பார்த்தா அக்ரூட் ஆர் பேமெண்ட் எது முதல்ல நடக்குதோ அப்பயே டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணுவோம். உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு நாங்க அந்த எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ ஆக நாங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. இந்த இடத்துல மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஆட்டோ ஸ்வீப் எஃப்டியுமே வந்து எஃப்டி நேச்சர்ல இருக்கிறதுனால சோ இதுக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் வந்து டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். ஓகே, சரி. ஆனா யூஸ்வலா வந்து ஒரு நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து கிரெடிட் வந்துச்சு அப்படின்னா அது இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம். அதே டெபிட் வந்துச்சுன்னா பேங்க் சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட் பண்ற ஒரு பழக்கமும் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து இந்த டிடிஎஸ் வந்து அவங்க டெபிட் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த டெபிட் பண்ணதை வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அதை தப்பா பேங்க் சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா டிடிஎஸ் ரிசீவபிள்னு கரெக்டா நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணும். கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, XYZ & Co வந்து சுந்தரம் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் கிட்ட இருந்து 50 lakhs BMW கார் வாங்குறதுக்காக லோன் வாங்கியிருக்காங்க. அந்த லோனுக்கு வந்து மாசம் அவங்க 90,000 இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றாங்க. இப்ப அவங்களுக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்க்கு வந்து நான் டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு தான் அவங்களுக்கு பே பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுட். இப்போ உங்க ஆன்சர் மூலமா நீங்க அவங்களோட டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணலாம். லெட்ஸ் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, எஸ், பிகாஸ் இந்த இடத்துல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கு பே பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தா சுந்தரம் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட்க்கு பே பண்றோம். சுந்தரம் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் யாரு? ஒரு NBFC, நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்.
ஓகே, செக்ஷன் 194A பேங்கிங் கம்பெனிஸ் தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண அதுக்கு டிடிஎஸ் இல்லன்னு எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்களே தவிர என்பிஎஃப்சிஸ் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணல. பிகாஸ் என்பிஎஃப்சிஸால நார்மல் பேங்கிங் ஆபரேஷன்ஸை பண்ண முடியாது. சோ இந்த பேமெண்ட்டுக்குமே வந்து கண்டிப்பா டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து மிஸ்ஸஸ் எக்ஸ்ஒய்செட் அண்ட் வந்து பே பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஒரு சிச்சுவேஷன் பார்க்கலாம். அதே எக்ஸ்ஒய்செட் அண்ட் கோ அவங்க லோன் வாங்குறப்ப வந்து சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட்க்கு வந்து 70,000 அந்த லோன் ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ் வந்து பே பண்ணிருக்காங்க. இப்ப அவங்களுக்கு அகைன் ஒன் மோர் டவுட் என்ன, சரி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாதான் நாங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு பே பண்ணணும்னு சொல்லிங்க, இந்த ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ்க்கும் நான் டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு பே பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க. ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? நீங்க கொஞ்சம் உங்க பார்ட்டிசிபேஷனை சாட் மூலமா தெரிவிக்கலாம். ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா எஸ், இந்த ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ்க்குமே வந்து அவங்க பே பண்றப்ப டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து பே பண்ணணும். பிகாஸ் இந்த இடத்துல ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ் யாருக்கு பே பண்றாங்கன்னு பார்த்தா என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு பே பண்றாங்க. என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு பே பண்றப்ப இந்த லோன் ப்ராசஸிங் ஃபீஸும் வந்து இன்ட்ரெஸ்டோட நேச்சரை எடுத்துக்கிறதுனால அதுக்கும் வந்து 194A கீழே லிமிட் எக்ஸிட் ஆச்சு அப்படின்னா டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். அடுத்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நோ, டிடிஎஸ் வந்து நாட் அப்ளிகபிள். பிகாஸ் இந்த இடத்துல சேல் கன்சிடரேஷன் பே பண்றதுல வர டிலே வந்து நேச்சர் ஆஃப் டேமேஜஸ்ல வருமே தவிர இன்ட்ரெஸ்டோட பர்வியூக்குள்ள வராது. சோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வந்து டிடிஎஸ் அவங்க டிடக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா எக்ஸ் அண்ட் கோன் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்களோட 2 பார்ட்னர்ஸ்க்குமே ஈச் 50,000 இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றாங்க. ஓகே, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றப்ப அவங்க 194A கிட்ட டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுமா? இதுதான் கொஸ்டின். ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நோ, டிடிஎஸ் வந்து நாட் அப்ளிகபிள். பிகாஸ் இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து யாருக்கு பே பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்ஸோட பார்ட்னர்ஸ்க்கு பே பண்ணிருக்காங்க. செக்ஷன் 194A ஸ்பெசிபிக்கலா வந்து பார்ட்னர்ஸ்க்கு நீங்க ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கு டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. சரி, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மோட பார்ட்னர்ஸ்க்கு பே பண்ணாதான் வந்து டிடிஎஸ் கிடையாது. அதே வந்து ஒரு எல்எல்சியோட பார்ட்னர்ஸ்க்கு வந்து இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள் ஆகுமா அப்படிங்கிறது அடுத்த ஒரு டவுட்டா இருக்கு. போத் பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அண்ட் எல்எல்பி யாருக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாலுமே வந்து அந்த இடத்துல டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இவ்வளவு நேரம் டிபிக்கலான சினாரியோஸ் நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸப்ஷனல் சிச்சுவேஷன் பார்க்க போறோம். பிகாஸ் இந்த இடத்துல வந்து நீங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை, தோ அது லிமிட்டை கிராஸ் ஆச்சுனாலும். என்ன சிச்சுவேஷன் அப்படின்னா, இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு மிஸ்டர் எக்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட வந்து ஒரு 10 lakhs நீங்க லோன் வாங்கியிருக்கீங்க. 10 lakhsக்கு 10% per annum இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்க பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 1 lakh. லிமிட்டை வந்து அது எக்ஸீட் ஆயிருச்சு. பட் அந்த மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ன அவங்களோட டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் வந்து பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் 2,50,000க்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபார்ம் 15G டிக்ளரேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வந்து 194A கீழே டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஓகே, அதே மிஸ்டர் எக்ஸ் இஃப் அவர் வந்து ஒரு சீனியர் சிட்டிசனா இருக்காரு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபார்ம் 15H டிக்ளரேஷன் அவர் கொடுத்தாருன்னா நீங்க அவருக்கு பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர்கிட்ட அந்த டிக்ளரேஷன் வாங்குறப்ப அவங்களோட பேன் நம்பரையும் நீங்க கண்டிப்பா வந்து வாங்கியிருக்கணும். இந்த ப்ரொவிஷன் மிஸ்டர் எக்ஸ் பதிலா ஒரு கம்பெனிஸ் கிட்ட இருந்தோ ஃபர்ம்ஸ் கிட்ட இருந்து நீங்க வந்து லோன் வாங்கியிருக்கீங்க, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணா வந்து இந்த செக்ஷன் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஓகே, 194A செக்ஷன் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது. உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கரெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் நீங்க வந்து சாட்ல போஸ்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் நம்ம ரொம்ப ஃபேமிலியரான செக்ஷன் உங்களுக்கு அந்த செக்ஷனை பத்தி பார்க்க போறோம். 194C TDS on contracts. இந்த செக்ஷன் எந்தெந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ்க்கு அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம்.
எந்த ஒரு ஒர்க் கேரி அவுட் பண்றதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் நீங்க பே பண்ணீங்கனாலுமே கூட அது வந்து இந்த செக்ஷனுக்கு அப்ளிகபிலிட்டிக்குள்ள வரும். என்ன அந்த ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு என்ன மாதிரியான ஒர்க்கா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா லைக் அட்வர்டைசிங்கா இருக்கலாம், ப்ராட்காஸ்டிங் அண்ட் டெலிகாஸ்டிங், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் லைக் ஃப்ரைட் அண்ட் கேரேஜ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம், கேட்டரிங் சர்வீசஸ், இந்த மாதிரி எந்த சர்வீஸ் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து அமௌண்ட் பே பண்றீங்க அப்படின்னாலுமே அது வந்து கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷனுக்குள்ள வந்து இந்த செக்ஷன் அப்ளிகபிலிட்டில வரும். சரி, இதுக்கு என்ன லிமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஒரு சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷன் 30,000 எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். அதே அக்ரிகேட்டா ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயருக்குன்னு பார்த்தா நீங்க பே பண்ற அமௌண்ட் 1 lakh எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். இப் சப்போஸ் நீங்க பண்ற பேமெண்ட் சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷனா இருக்கப்ப 30,000 எக்ஸீட் ஆகலனாலுமே கூட அது ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு 1 lakh எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். சரி, எந்த ரேட்ல டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும்? நீங்க எந்த ரேட்ல டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா உங்க கான்ட்ராக்டர் வந்து இண்டிவிஜுவல் அண்ட் HUF அப்படின்னா அவங்களுக்கு 1% டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். அதே உங்க கான்ட்ராக்டர் எய்தர் கம்பெனி இல்ல ஃபர்ம்ஸ் அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் அண்ட் HUF தவிர வேற யாரா இருந்தாலுமே வந்து 2% வந்து நீங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இவ்வளவு நேரம் நம்ம ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ ஒரு குட்டி ஸ்டோரி பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஏபிசி டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து புதுசா ஒரு ஏபிசி லிமிடெட் வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் பண்ணலாம்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. சரி, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுந்தரம் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆகுறாங்க. அந்த சுந்தரம் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சார் ஒரு 1 இயர்க்கு நீங்க வந்து ஒரு 1,50,000 பேமெண்ட் பண்ணிடுங்க, வந்து உங்களுக்கு அந்த இயர்லி சர்வீஸ் எல்லாமே டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனா கூட அந்த சுந்தரம் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் என்னவும் சேர்த்து சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, நீங்க எங்களுக்கு பே பண்றப்ப டிடிஎஸ் எல்லாம் டிடக்ட் பண்ணாமலே கொடுங்க சார், டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனா ஏபிசி லிமிடெட் அதுல இல்ல, நாங்க எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸும் நாங்க கரெக்டா பண்ணுவோம், அதனால நாங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணதான் பே பண்ணுவோம், உங்களுக்கு நாங்க பே பண்ற அமௌண்ட் 1 lakh எக்ஸீட் ஆகுது, கண்டிப்பா நாங்க டிடக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பதான் வந்து சுந்தரம் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, சார் எங்க கிட்ட இருக்கிறதே 9 லாரி தான், 10 லாரிக்கு மேல வச்சிருந்தாதான் நீங்க வந்து எனக்கு டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரொவிஷனை வந்து சொல்றாரு. இப்ப என்னன்னா இது மூலமா நம்ம இந்த ப்ரொவிஷன்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்கு வந்து 10 or அதுக்கு கீழே லாரிஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு டிக்ளரேஷனை வாங்கிட்டு, நாங்க வந்து அத எங்க கிட்ட 10 லாரிஸ் கீழே தான் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு டிக்ளரேஷனை நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க லிமிட்டையும் தாண்டி பேமெண்ட் பண்ணாலுமே கூட நீங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இங்க முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, இந்த டிக்ளரேஷனை நீங்க வருஷம் வாங்கணும். எந்த இயர்ல, லைக் நான் 2017 தான் கான்ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆயிருக்குன்னா அந்த இயர்ல மட்டும் கிடையாது, எல்லா வருஷமும் வந்து நீங்க வந்து இந்த டிக்ளரேஷனை வந்து வாங்கணும். பிகாஸ் ஃபியூச்சர்ல வந்து லாஸ்ட் இயர் அவங்க 9 லாரிஸ் வச்சிருக்கலாம், பட் இந்த இயர் வந்து அது 10 தாண்டி இருக்கலாம். சோ அந்த சிச்சுவேஷன்ஸை நீங்க அவாய்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக இந்த டிக்ளரேஷனை இயர் பை இயர் வாங்கணும். ஓகே, 94A ஒரு சில டிபிக்கல் சினாரியோஸ் பார்த்த மாதிரி இப்பயும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, அந்த ஏபிசி லிமிடெட் டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் பண்றாங்கல்ல, அவங்க வந்து எக்ஸ் லிமிடெட் கிட்ட ஒரு கான்ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆயிருக்காங்க. எங்க கம்பெனியோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து துணி, அவங்க டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் தானே பண்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து கட்டப்பை அந்த துணிப்பை நாங்க கொடுக்கணும், அதுல வந்து எங்க கம்பெனியோட லோகோ பிரிண்ட் பண்ணி நீங்க வந்து எங்களுக்கு பயிர் ரெடி பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட்ல இருந்து எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ் லிமிடெட் தான் இன்கர் பண்றாங்க. இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு 194C கீழே டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணுமா? உங்க ஆன்சரை நீங்க வந்து சாட்ல சொல்லலாம். ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நோ. பிகாஸ் இந்த இடத்துல கூட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றது எல்லாமே எக்ஸ் லிமிடெட் தான். அந்த கூட்ஸ்க்கான காஸ்ட், அந்த பை ரெடி பண்றதுக்கான எல்லா காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே எக்ஸ் லிமிடெட் தான் பேர் பண்றாங்க. அந்த கம்பெனியோட லோகோ பிரிண்ட் பண்ணித்தாங்க அப்படின்ட்டு மட்டும் தான் ஏபிசி லிமிடெட் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த இடத்துல வந்து இங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் சேல் தான் நடந்திருக்கே தவிர ஒரு கான்ட்ராக்டே என்டர் ஆகல. கான்ட்ராக்டே என்டர் ஆகலன்றப்ப 194C வந்து அப்ளை ஆகாது.
இப் சப்போஸ் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து ஏபிசி லிமிட்டோட பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எங்க கம்பெனி லோகோ வேணும்னு அவங்களே சொல்லி எக்ஸ் லிமிடெட் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவர் சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆயிருக்கும். சோ அப்ப டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்கும். பட் இந்த இடத்துல அது எதுவும் நடக்காததுனால டிடிஎஸ் 194C கீழே டிடக்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் ஒரு சிச்சுவேஷன், இந்த ஏபிசி லிமிடெட்ல வந்து லிஃப்ட் சர்வீசஸ் பண்றதுக்கு வந்து 2 நாளுக்கு வந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து அந்த கான்ட்ராக்டர் என்ன பில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்க ஒரு சில ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸோட வேல்யூ தனியாவையும் அவங்க பண்ண சர்வீஸ்க்கு எவ்வளோன்றதையும் பிரேக்கப் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் டே பில் கொடுக்குறாரு. ஆனா செகண்ட் டே பார்த்தா எந்த ஒரு பிரேக்கப்பும் இல்லாம இவ்வளவுதான் வந்து பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பில் அமௌண்ட்ல வந்து பிரேக்கப் இல்லாம கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப எந்தெந்த சிச்சுவேஷன்ல எந்தெந்த அமௌண்ட் மேல டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணும்? ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் பி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பில்ல வந்து அவங்க பிரேக்கப் ஓட கொடுத்துருக்காங்க. அப்பனா நீங்க வந்து சர்வீஸ் வேல்யூ மேல மட்டும் தான் டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணும். பிகாஸ் நம்ம 194C வந்து சர்வீஸ்க்கு தானே தவிர அந்த மெட்டீரியல்ஸோட வேல்யூ கிடையாது. செகண்ட் சிச்சுவேஷன்ல அவங்க எதுவுமே பிரேக்கப் கொடுக்கலன்றப்ப இட் இஸ் அசியூம்டு தட் எல்லா வேல்யூமே வந்து சர்வீசஸ்க்குன்னு தான். ஸோ ஓல்ட் வேல்யூ மேலேயும் டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணும். இப்போ போல்ல கொஸ்டின் ரன் ஆகும். அந்த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இப்ப ஏபிசி லிமிடெட் இப்ப அவங்களோட டாப் 10 எம்ப்ளாயிஸ் லைக் உங்களை மாதிரி நல்லா வேலை செய்யற எம்ப்ளாயிஸ வந்து டெல்லிக்கு கூட்டிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து ஏர்லைன் ஏஜென்ட் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணி தராரு. அவர் டிக்கெட் புக் பண்ணி தரது மட்டும் இல்லாம அங்க போய் அடிஷனல் சர்வீசஸ், ஸ்டே அண்ட் ஃபுட் எல்லாமே அவரே பார்த்துப்பாரு. இப்ப அவருக்கு பண்ற பேமெண்ட்டுக்கு வந்து டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள் ஆகுமா? அப்படி அப்ளிகபிள் ஆகும்னா எந்த செக்ஷன் கீழே அப்ளை ஆகும் அப்படின்றது உங்க ஆன்சரை இங்க கொடுங்க. டிடிஎஸ் வந்து 194C கீழே அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த இடத்துல நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, ஒரு ஏர்லைன் ஏஜென்ட் உங்களுக்கு டிக்கெட் மட்டும் புக் பண்ணி தராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க பண்ற பேமெண்ட்டுக்கு வந்து டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் அந்த இடத்துல எந்த ஒரு கான்ட்ராக்டும் இல்லை. ஆனா அதே ஏர்லைன் ஏஜென்ட் இந்த இடத்துல ஸ்டே அண்ட் ஃபுட் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கிறதுனால தான் அவர் எல்லாமே டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ அந்த இடத்துல வந்து 194C கீழே வந்து நீங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, hope you all understand both the sections. Next my friend Aishwarya will take over. Hello audience, எல்லாருக்கும் வணக்கம். First of all thank you சிவசங்கரி. நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போற செக்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 194I. அதாவது நம்ம ரெண்டல் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணும்போது டிடெக்ட் பண்ண வேண்டிய செக்ஷன் இது, செக்ஷன் 194I. ஸோ இதனுடைய ஸ்டாட்யூட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன முதல்ல பார்த்துடலாம். இந்த செக்ஷன்னா எந்தெந்த ரெண்டல் பேமெண்ட்ஸ்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் நம்ம யூஸ்வலா ஹையர் பண்றது, பிளஸ் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அண்ட் ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங். ஓகேங்களா? இப்போ இதனுடைய இந்த செக்ஷனுடைய த்ரெஷோல்ட் லிமிட் என்னன்னு பார்க்கலாம். 2,40,000 per year. அதாவது 2,40,000 எக்ஸிட் ஆனாதான் நம்ம இந்த செக்ஷன் கீழே டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இந்த செக்ஷன் கீழே இருக்க ரேட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 10% and 2%. நம்ம 3 டைப்ஸ் பார்த்தோம்: பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங். இதுல பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 2%ல டிடெக்ட் பண்ணணும். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்கும் ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம 10%ல டிடெக்ட் பண்ணணும். நம்ம இப்ப பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான ப்ரொவிஷன். இது வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த செக்ஷனுக்குள்ள டீப்பா போய் பிராக்டிக்கலா நம்ம என்னென்னலாம் சினாரியோஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவோமோ அதையெல்லாம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்து அனலைஸ் பண்ணலாம். இந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லலாம். ஸோ உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷனை நாங்க வந்து ரொம்ப விரும்புறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற சினாரியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கம்பெனி அவங்களுடைய எம்ப்ளாயிஸ வேலை விஷயமா பாத்தீங்கன்னா மும்பைக்கு சென்ட் பண்றாங்க. சென்ட் பண்ண இடத்துல மும்பைல அவங்க மேரிட் ஹோட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்றாங்க. அவங்க எப்போ மும்பைக்கு போனாலுமே அந்த ஹோட்டல்ல தான் ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணுவாங்க. இந்த கொஸ்டின்ல எக்ஸாம்பிள் 10 times அந்த இயர்ல போனாங்க. எல்லா தடவையுமே அவங்க மேரிட் ஹோட்டல்ல தான் ஸ்டே பண்றாங்க. அந்த இயர் ஃபுல்லா ஆன எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5 lakh. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா 5 lakh. கம்பெனி வந்து அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பே பண்ணிடுறாங்க. இப்போ கம்பெனிக்கு வந்து டவுட்டா இருக்கு என்னன்னா, செக்ஷன் ஐ கீழ் நம்ம வந்து ஹோட்டல் ரெண்ட் பே பண்றோம், செக்ஷன் ஐ கீழே டிடிஎஸ் வந்து வருமா வராதா அப்படின்னு சொல்லி.
So yes or no the option. So you can share your opinion on chat. Okay. சில பேர் நோ சொல்லிடுறீங்க, சில பேர் எஸ்ன்னு சொல்றீங்க. ஓகே, நம்ம இப்ப ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா எஸ் தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஏன்னா ஹோட்டலுக்கு நம்ம பே பண்ற ரெண்ட் கூட பாத்தீங்கன்னா ரெண்டோடைய ஸ்கோப் கீழே வருது. ஸோ ஹோட்டலோடைய ரெண்ட் கூட நம்ம டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும். ஆனா நம்ம மற்ற சினாரியோஸ்க்கும் இந்த கேஸ்ல இருக்க சினாரியோஸ்க்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. நான் சொன்னேன், அவங்க வந்து ரெகுலர் பேசிஸ்ல அங்க போய் ஸ்டே பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஹோட்டல்ல தான் அவங்க ஸ்டே பண்ணுவாங்க. 10 times அவங்க வந்து அவ்வளோ ரெகுலாரிட்டி இருக்கு. அதனாலதான் டிடிஎஸ் ப்ரொவிஷன் வருதே தான் தவிர ரெகுலாரிட்டி இல்ல, நான் வந்து கேஷுவல் பேசிஸ்ல தான் போவேன், அவைலபிள் பேசிஸ்ல தான் ரூம் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா we need not detect டிடிஎஸ் ப்ரொவிஷன்ஸே வராது. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த சினாரியோவே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்க்கலாம். நம்ம லைஃப்ல, பிசினஸ் லைஃப்ல இதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம். இப்போ பெரிய பெரிய ஹோட்டலுக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா அக்ராஸ் இந்தியா வி ஹாவ் பிரான்ச்சஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் ஐடிசிக்கு பாத்தீங்கன்னா சென்னையிலயும் பிரான்ச் இருக்கு, மும்பையிலயும் பிரான்ச் இருக்கு. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், சென்னையில 240,000 லிமிட் எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா டிடெக்ட் பண்ணணும், மும்பைல 240,000 எக்ஸிட் ஆச்சுன்னா டிடெக்ட் பண்ணணும். அதாவது பிரான்ச் வைஸ் பண்ணணுமா, இல்லைன்னா சென்னையில இருக்க பிரான்ச்சும் மும்பைல இருக்க பிரான்ச்சும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே பேன் தான். ஸோ பேன் பேசிஸ்ல நம்ம வந்து டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வந்து எழலாம். நீங்க வந்து ஸ்கிரீன்ல பாப்பீங்க, irrespective ஆஃப் த லொகேஷன் நம்ம வந்து பேன் பேசிஸ்ல தான் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும், பிரான்ச் வைஸ் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா ஹோட்டலுமே ஒரே பேன் கீழே வருது. ஸோ we need to detect TDS on pan basis. ஏ லிமிடெட் வந்து வருஷத்துக்கு வாடகை 250,000 rupees பே பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா 2 பேருடைய பேர்லயுமே ஈக்குவலா ஷேர் ஆகியிருக்கு. அதாவது மிஸ்டர் பரத் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பரத். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த அக்கௌண்டன்ட், ஏ லிமிடெடோட அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கோ ஓனர்ஸ்க்கு ரெண்ட் பே பண்ணும்போது டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணி பே பண்ணணுமா, பே பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட் இருக்கு. ஆப்ஷன் ஏ பாத்தீங்கன்னா எஸ், ஆப்ஷன் பி வந்து நோ. சோ நீங்க வந்து போல ஆன்சர் பண்ணலாம். ஆக்சுவலா நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய ஒப்பீனியனா சொல்லியிருக்கீங்க மேக்சிமம். பட் நம்ம இப்ப ஆன்சருக்கு பார்க்கலாம். இங்க வந்து டிடிஎஸ் வராது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம முன்னாடி கொஸ்டின்லயே நம்ம ஆன்சரை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பேசியிருந்தோம். அதாவது டிடிஎஸ் வந்து பேன் பேசிஸ்ல தான் டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். சோ மிஸ்டர் பரத்க்கு 1,25,000 பே பண்றோம், மிஸ்ஸஸ் பரத்க்கு 1,25,000 பே பண்றோம். சோ இண்டிவிஜுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லிமிட் எக்ஸீட் ஆகல, அதனால நம்ம டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ண தேவையில்லை. இது வந்து எப்போ அப்ளிகபிள்னா அந்த ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்லயே அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, எனக்கு இவ்வளவு கொடுங்க, அவங்களுக்கு இவ்வளவு கொடுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ மட்டும்தான் இது வந்து அப்ளிகபிள். ஓகேங்களா? நம்ம இப்போ அடுத்த ஒரு சினாரியோ, இது வந்து நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணிருப்போம். ஜோசப் லிமிடெட் வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அதுக்காக ஒரு ப்ரிமைசஸ் ரெண்ட்டுக்கு எடுக்க போறாங்க. சோ ரெண்ட்டுக்கு எடுக்க போகும்போது 12 lakh rupees ரெண்டல் டெபாசிட்டா பே பண்றாங்க. அந்த ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா 12 lakh rupees நீங்க வந்து பே பண்ணிருக்கீங்க, எவ்ரி மந்த் ரெண்ட்டுக்கு நாங்க வந்து 50,000 அதுல இருந்து நாங்க டிடெக்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ உங்களுக்கு டவுட், அந்த ஜோசப் லிமிடெட்க்கு என்ன டவுட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த 12 lakh மேல டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுமா கூடாதா, அதாவது 12 lakh மேல பண்ணணுமா, 50,000 மாசம் மாசம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது பண்ணணுமான்ட்டு இப்ப உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கு. சோ உங்களுடைய ஆன்சர் என்ன? ஓகே, சோ உங்க ஒப்பீனியன் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது பி அப்படின்னு சொல்லிதான் இருக்கு. சில பேர் ஏன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. மணி சார், அதாவது எங்க சார் வந்து ஸ்டார்டிங்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு. அதாவது டிடிஎஸ் நம்ம எந்த பேசிஸ்ல டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி, அக்ரூவல் ஆஃப் பேமெண்ட் விச் எவர் இஸ் அர்லியர். சரிங்களா? இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஜோசப் லிமிடெட் ஃபர்ஸ்ட் 12 lakh பே பண்றாங்க, பேமெண்ட் வந்து நடந்துடுது. மாசம் மாசம் 50,000 பாத்தீங்கன்னா அக்ரூவல் நடக்குது. சோ 50,000 12 lakh பாத்தீங்கன்னா அக்ரூவல், அதுதான் பேமெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் நடக்குது. சோ நம்ம பேமெண்ட் மேலதான் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணோம். ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ. ஓகேங்களா? சோ நம்ம அடுத்த சினாரியோ, நம்ம ப்ரொவிஷன் பார்க்கும்பொழுது நம்ம பார்த்திருந்தோம் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் மட்டும் கிடையாது, நம்ம பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ரெண்ட்டுக்கு எடுத்தா கூட நம்ம வந்து டிடிஎஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி. சோ அதுக்கு ரிலவெண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்து நம்ம ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வரலாம். கேசிஆர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. சோ அதுக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ போயிட்டு ஜேசிபி சர்வீஸ் வந்து வாங்குறாங்க.
ஓகேங்களா. ஜேசிபி மிஷினை ரெண்டுக்கு எடுக்கிறாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு தெரியல, அதாவது நம்ம 3 lakh rupees ரெண்ட் பே பண்றோம் இல்லையா ஜேசிபிக்காக, நம்ம டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு பே பண்ணணுமா இல்ல டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணாம பே பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல. இப்போ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஆப்ஷன் ஏவா ஆப்ஷன் பியா? எஸ் ஆர் நோ? யூ கேன் நீங்க வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல இதை பத்தி சொல்லலாம். ஓகே, எல்லாருமே ஆக்சுவலா ப்ரொவிஷன் சொல்லும் போது கவனிச்சிருக்கீங்க. நிறைய பேர் ஆப்ஷன் ஏ தான் சொல்லியிருக்கீங்க. அதுதான் ரைட் ஆன்சர். பட் ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்டான பாயிண்ட் இதுல வந்து என்னன்னா, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு மட்டும் 2% சொன்னோம் இல்லையா, அதனால நம்ம 3 lakhல 2% தான் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு பே பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஒரு போல் கொஸ்டின். கொஸ்டின் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், உங்க ஸ்கிரீன்ல வரும்போது நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். SYK அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி, அவங்க வந்து ரெண்ட் வந்து மாசம் மாசம் 50,000 பே பண்றாங்க. இது வந்து நம்மளுக்கே கூட நடக்கும். 50,000 ரெண்டோட 5,000 வந்து மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் கூட பே பண்றாங்க. இப்போ அவங்க என்ன டவுட்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, ரெண்ட்டுக்கு நம்ம 50,000 டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுவோம், லிமிட் எல்லாம் எக்ஸீட் ஆகுது, ஸோ நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவோம். பட் இந்த 5,000க்கு டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுமா இல்லையான்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து டவுட்டா இருக்கு. ஸோ இங்க அகைன் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஆர் நோ. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பத்தி? ஸோ போல்ல சொல்லுங்க. ஓகே, போல் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஆக்சுவலா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா 50-50ல தான் இருக்கீங்க, எஸ் நோ அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ். அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் வந்து வரும். ஆனா இதுல ஒரு சின்ன நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ்க்காக நம்ம இப்போ பியாண்ட் பேசிக்ஸ், நம்ம இந்த செஷன் பியாண்ட் பேசிக்ஸ்க்காக தானே நம்ம இந்த செக்ஷன் வந்து அட்டென்ட் பண்றோம். ஸோ அதனால மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ்க்கு டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம லேண்ட்லார்டுக்கு பே பண்ணணும், செக்ஷன் ஐ கீழே நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுவோம். அதுவே தேர்ட் பார்ட்டி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்து எடுத்திருக்காங்க. அதாவது எங்க பில்டிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு போறாங்க, நாங்க வந்து அவங்களுக்கு தான் பே பண்ணுவோம் அந்த சூழ்நிலையில நம்ம தேர்ட் பார்ட்டிக்கு பே பண்ணும்போது சில வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவோம். சோ நீங்க ஒரு ஆன்சர் ஒரு வாட்டி படிச்சு பாருங்க. லேண்ட்லார்டுக்குனா மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ்க்கு ஐ, தேர்ட் பார்ட்டிக்குனா சி. நம்ம அடுத்த செக்ஷனுக்கு போவோம். சோ இது வந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்ல யூஸ் பண்ற செக்ஷன், நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். செக்ஷன் 194J, அதாவது டிடிஎஸ் ஆன் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ்க்கு பே பண்ணும்போது தான் நம்ம இந்த ஃபீஸ் பே பண்ணும்போது தான் நம்ம இந்த ஜே கீழே தான் வந்து டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, சோ இந்த ஜே கீழ என்னென்ன சர்வீஸ் எல்லாம் கவர் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ரொஃபஷனல் ஃபீ, டெக்னிக்கல் ஃபீ, ராயல்டி, நான் கம்ப்ளீட் ஃபீ. ஓகேங்களா, இந்த 4 டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து ஜே கீழ கவர் ஆகுது. ஓகே, இதனோட த்ரெஷோல்ட் லிமிட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 30,000 பர் ப்ரொஃபஷன். ரேட் வந்து 2%, 10%. அதாவது நம்ம வந்து 4 டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல டெக்னிக்கல் ஃபீஸ்க்கு மட்டும் 2%, மத்த எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா 10%ல தான் நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ டெக்னிக்கல் ஃபீஸ்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லி சில பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கலாம். நம்ம டெய்லி லைஃப்ல பாக்குற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ERP சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம ஆஃபீஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாரும் இமேஜின் பண்ணுங்க, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் பர்சன் வந்து வருவாரு, நம்மளுக்கு தகுந்த கஸ்டமைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா கொடுப்பாரு. ஓகேங்களா, அந்த சாஃப்ட்வேர் பர்சனுக்கு நம்ம ஜே கீழ 2% தான் டிடெக்ட் பண்ணோம். சோ அந்த சாஃப்ட்வேர் பர்சன் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன், நம்ம அவருக்கு 2% தான் டிடெக்ட் பண்ணோம். இந்த லிமிட் வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா 30,000 பர் ப்ரொஃபஷன். நம்ம வந்து வேற எந்த செக்ஷனுமே இந்த மாதிரி பார்த்தது இல்லை. இந்த 30,000 பர் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, நம்ம வந்து 4 டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ப்ரொஃபஷனல், டெக்னிக்கல், ராயல்டி, நான் கம்ப்ளீட். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து 30,000 தனித்தனியா வந்து அப்ளை ஆகும். ப்ரொஃபஷனல் 30, டெக்னிக்கல் 30, ராயல்டி 30, நான் கம்ப்ளீட் 30. சோ இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கறவங்களுக்கு மைட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கலாம். நம்ம இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மூலமா நம்ம வந்து பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருவோம். எக்ஸ்என்கோ, ஓகேங்களா, அவங்க வந்து ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. அவங்க வந்து இந்த கார் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ரோபோட், ஒரு மிஷின் வந்து ஃபிட் பண்ணும் இல்லையா, அந்த மிஷினை வந்து ஒய் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்க. அந்த மிஷின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ரிப்பேர் ஆகிடுது. அப்போ YNCO கிட்டே சொல்லி வந்து ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. YNCOவும் வந்து அந்த மிஷின்ல ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ், அதாவது எங்க தப்பு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. கண்டுபிடிச்சிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியர் கூட்டின்னு வந்து ரிப்பேர் பண்றாங்க. ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஒய்ல வேலை பாக்குறவங்க தான். இப்போ எக்ஸ் லிமிடெட்க்கு ஒரு பில்லு வருது, என்னன்னா டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் வந்து நாங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம், கண்டுபிடிச்சதுக்கு 22,000, அந்த ரிப்பேரை சரி பண்றதுக்கு 25,000 அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பில்லு தராங்க. இப்போ எக்ஸ்என்கோக்கு தெரியல, அதாவது 2 ஹெட் கீழ சர்வீஸ்க்கு நம்மளுக்கு சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க. சோ நம்ம இதுக்கு டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணுமா கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியல. ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஆர் நோ.
உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லலாம். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் பாத்தீங்கன்னா நோ தான் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இதுலயே இந்த 30,000 per profession அந்த கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. ஸோ ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா நோ. அதாவது நம்ம வந்து டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ண தேவையில்ல. 2 டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்கு. டெக்னிக்கல் சர்வீஸ், ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா 30,000 கீழே இருக்கு. அதனால நம்ம டிடிஎஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ண தேவையில்லை. நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்டாட்யூட்டரி ஆடிட்டர் கிட்ட இருந்து பில்லு வருது. ஓகேங்களா? அந்த நான் சொல்றேன், அந்த பில்லை வந்து அப்படியே இமேஜின் பண்ணுங்க. அந்த பில்லுல ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஐட்டம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஃபீ. ஓகேங்களா? ப்ரொஃபஷனல் ஃபீ சொல்லிட்டு அமௌண்ட் இருக்கு. ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட், அதாவது டிராவல், ஹோட்டல் ஸ்டே, அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய ஸ்டாட்யூட்டரி ஆடிட்டர். ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீ 50,000, ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 10,000, டோட்டல் வந்து 60. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து தெரியல, அதாவது அந்த ஹோல் பில் வேல்யூல நம்ம டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுமா, இல்லைன்னா ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட்டை எடுத்துட்டு வெறும் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீ மேல மட்டும் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல. இப்போ ஆப்ஷன் ஏ பாத்தீங்கன்னா இல்ல, ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட்டையும் சேர்த்துதான் நம்ம டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணோம். செகண்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட்டை விட்டுடுங்க, ப்ரொஃபஷனல் ஃபீ மேல மட்டும் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, போல் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு. நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ்க்ளூடிங், அதாவது பி ஆப்ஷன் தான் சொல்லியிருக்கீங்க. நம்ம ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் மேல டிடெக்ட் பண்ண வேணாம், ப்ரொஃபஷனல் ஃபீ மேல மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஆக்சுவலா அது ஆன்சர் கிடையாது. கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, அதாவது நம்ம ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் மேல கூட டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும். நம்ம கொஸ்டின்ல நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா ஒரே பில்லு பட் தனித்தனியா கொடுத்திருந்தாங்க. ஓகே, ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஒரு லைன் ஐட்டம், ப்ரொஃபஷனல் ஃபீ வந்து ஒரு லைன் ஐட்டம். ஸோ நம்மளுடைய ப்ரொவிஷன் வந்து என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா ஒரே பில்லுல உங்களுக்கு ரெண்டுத்தையுமே கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்றதுக்காக இன்வாய்ஸ் வேல்யூ வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. அதனால இன்வாய்ஸ் வேல்யூ மொத்தத்துக்குமே நீங்க வந்து டிடிஎஸ் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இப்போ நம்ம இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆடிட்டர் கிட்ட அவங்க வந்து அவங்க ஸ்டாட்யூட்டரி ஆடிட்டர் கிட்ட போயிட்டு நீங்க ப்ரொஃபஷனல் ஃபீக்கு தனியா பில்லு தாங்க, உங்க ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட்க்கு தனியா பில்லு தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அந்த தனித்தனி பில் இருந்ததுன்னா நம்ம ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட்டை விட்டுடலாம், ப்ரொஃபஷனல் ஃபீக்கு மட்டும் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ ஆக்சுவலா நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த செஷனுக்கு போக போறோம். இது வரைக்கும் நாங்க 3 பேருமே எடுத்தது என்னன்னா டிடிஎஸ் வந்து வருமா வராதா, ஸோ வேரியஸ் கேசஸ் எடுத்து டிடிஎஸ் வருமா வராதான்ட்டு தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம். இனிமேட்டு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா டிடிஎஸ் வரும்ட்டு நமக்கு தெரியும், ஆனா ஒரு கிளாஷ், ஓகே இந்த செக்ஷன்ல வருமா அந்த செக்ஷன்ல வருமா அப்படின்னு சொல்லி டவுட் இருக்கிற சில சினாரியோஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சி வர்சஸ் ஜே. அதாவது சினாரியோ பார்த்தா சி ஒரு பக்கம் சி அப்ளிகபிள் ஆகுற மாதிரியும் இருக்கும், ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஜே அப்ளிகபிள் ஆகுற மாதிரியும் இருக்கும். சோ நான் உங்க கொஸ்டின் சொல்ல நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து சாட்லயும் போல்லையும் சொல்லலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா ஏ லிமிடெட் உங்க கம்பெனில வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ஹெட் பொசிஷன் வந்து வேக்கண்டா இருக்கு. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்சி கிட்ட போயிட்டு எங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஹெட் பொசிஷனுக்கு ஆள் வேணும், என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும்னா MBA 5 years இருக்கணும், நாங்க வந்து 10 lakhs per annum வந்து பே பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்சியும் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிற பர்சனை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஏ லிமிடெட் வந்து ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்சிக்கு பே பண்ணும்பொழுது செக்ஷன் சி கீழே டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுமா, செக்ஷன் ஜே கீழே டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுமா? நீங்க கமெண்ட்ல உங்க ஆன்சரை சொல்லலாம். ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்சிக்கு நம்ம எந்த செக்ஷன் கீழே டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும்? ஆக்சுவலா கமெண்ட் செக்ஷன் பார்த்தா ஒரு மிக்சட் ஒப்பீனியன்ல இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. நிறைய பேரும் சி சொல்லிருக்கீங்க, நிறைய பேர் ஜேவும் சொல்லியிருக்கீங்க. ஆக்சுவலா ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 194 ஜே தான் கரெக்ட் ஆன்சர். சி சொன்னவங்க மைட் பி எந்த அசம்ஷன்ல சொல்லிருக்கலாம்னா என்னோட கொலீக் வந்து சி செக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சப்ளை ஆஃப் லேபர் வந்து சில இருக்கு, சோ சில தான் நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சி அவங்க வந்து சப்ளை தானே, லேபர் தானே சப்ளை பண்றாங்க, அதனால சின்னு சொல்லியிருப்பீங்க. இது வந்து ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலான ப்ரொவிஷன். நம்ம வந்து உள்ள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க சப்ளை ஆஃப் லேபர் பண்ணல, அவங்க வந்து HR சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. HR வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன், சோ ப்ரொஃபஷனுக்கு நம்ம ஜே கீழே தான் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணோம் at 10%. ஓகேங்களா? கொஸ்டின் என்னன்னா முத்தூட் பினான்ஸ் ஒரு அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி கிட்ட கான்ட்ராக்டுக்கு போறாங்க. ஓகேங்களா? கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 10 lakh. என்ன கான்ட்ராக்ட்னா எங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட்ல எங்க பிராண்ட் அம்பாசிடர் வச்சு ஒரு ஆட் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட். ஓகேங்களா? 10 lakh rupees வந்து பே பண்றாங்க. ஆனா இப்போ முத்தூட் பினான்ஸ்க்கு தெரியல நான் இந்த 10 lakh பே பண்ணும்பொழுது
டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணி பே பண்ணணும். பட் எந்த செக்ஷன் கீழே, சி கீழே ஜே கீழே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காங்க. நீங்க உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து ஆக்சுவலா உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுடைய ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷனை நாங்க ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றோம். மோஸ்ட் 99% எல்லாருமே வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தான் கொடுத்திருக்கீங்க. ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 194C. ஓகேங்களா, அதாவது அட்வர்டைசிங் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் சி கீழே தான் கவர் ஆகும். அதனால அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிக்கு பே பண்ணும்போது நம்ம செக்ஷன் சி கீழே தான் டிடெக்ட் பண்ணணும். பட் நம்ம வந்து ஒரு பியாண்ட் பேசிக்ஸ் போறதுனால ஒரு அடிஷனல் பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா, அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பென்ஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிக்கு பே பண்ணும்போது ஓகே. பட் அதே அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பென்ஸ நம்மளுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடர், ஓகேங்களா, முத்தூட் ஃபினான்ஸ் அவங்களுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடருக்கு பே பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆக்டர் ஒரு ஆக்ட்ரஸஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல். ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஷனலுக்கு நம்ம ஜே கீழே தான் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த கிளாஷ் கீழே நம்ம ஒரு தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம். ஏபிசி வந்து அவங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் பர்சன் கிட்ட கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்றாங்க. அதாவது அது வந்து ஒரு ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆகுறாங்க. ஏபிசி லிமிடெட்க்கு என்ன அவங்களுக்கு வந்து தெரியல, ஆக்சுவலா அவங்க டவுட்டா இருக்காங்க. செக்ஷன் ஜே கீழே நான் அந்த சாஃப்ட்வேர் பர்சனுக்கு டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுமா ஆர் செக்ஷன் சி கீழே டிடெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ உங்களுடைய நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்ட்டு. ஓகே, அகைன் இட்ஸ் மிக்சட் ஒப்பீனியன் தான். ஜேவும் சொல்லியிருக்கீங்க, சிவும் சொல்லியிருக்கீங்க. நம்ம ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஜே, அதாவது ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் பை டிஃபால்ட் செக்ஷன் 194C கீழே தான் வரும். ஆனா சாஃப்ட்வேர் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் மட்டும் செக்ஷன் ஜே கீழே தான் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும். அதுவும் அது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் சர்வீஸ், அதனால 2% டிடெக்ட் பண்ணணும். அதாவது சாஃப்ட்வேர் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் இங்க எக்ஸ்க்ளூஷன். ஓகேங்களா, அதுவே இந்த லிஃப்ட் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வி கோ ஃபார் வித் சி. பெர்சன்டேஜ் ஒண்ணுதான், பட் செக்ஷன் வந்து வேற வேற. ஓகே, ஸோ நம்மளுடைய சி வர்சஸ் ஜே கிளாஷ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம அடுத்த ஒரு சப் பார்ட் ஆஃப் தி செக்ஷனுக்கு போலாம். எப்பவுமே வந்து சப்ளைக்கு டிடிஎஸ் வந்து பர்ச்சேஸ்க்கு டிடிஎஸ் வராது. ஓகேங்களா, அதுவும் செக்ஷன் 194J கீழே டிடிஎஸ் வரவே வராது. பட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்டு டிரான்சாக்ஷன் பத்தி நம்ம இங்க பேச போறோம். அங்க கூட நம்ம சப்ளை தான் பண்றோம், பர்ச்சேஸ் தான் பண்றோம். ஆனா டிடிஎஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமா நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்குறோம். ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச சாஃப்ட்வேர் பாத்தீங்கன்னா டேலி. ஓகே, லெட்ஸ் டேக் டேலி. டேலி வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா, நம்ம செல்லர் எப்படி வச்சிருந்தாரோ அவர் எப்படி வாங்கினாரோ அதையே நம்மளுக்கு வித்தாரு. எந்த மாடிஃபிகேஷன் எந்த கஸ்டமைசேஷன் எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னா அவர் எப்படி வாங்கினாரோ அது நம்மளுக்கு அப்படியே வித்துட்டாரு. ஸோ இட்ஸ் அ பர்ச்சேஸ். ஓகேங்களா, ஆனா அவர் வாங்கின சாஃப்ட்வேரை ஒரு கஸ்டமைசேஷன் பண்ணி நம்மளுக்கு வேண்டிய ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி ஒரு கஸ்டமைசேஷன் பண்ணி கொடுத்தாருன்னா அது வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் கிடையாது. அங்க பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வந்து உள்ள வருது. ஸோ அது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் சர்வீஸ். நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி டெக்னிக்கல் சர்வீஸ். அதுக்கு வந்து 2% டிடிஎஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும். இப்போ நீங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பாருங்க, உங்களுக்கு புரியும். செல்லர் கிட்ட இருந்து ஒரு பையர் வந்து வாங்குறாரு. மாடிஃபிகேஷன் மேடா அப்படின்னு நம்ம முதல்ல கேட்கிறோம். மாடிஃபிகேஷன் மேட் எஸ் அப்படின்னு சொன்னா டிடிஎஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணோம், ஏன்னா அது வந்து ஒரு சர்வீஸ். ஓகே, மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலையா, நம்ம என்ன பண்ணணும், இட்ஸ் அ மியர் பர்ச்சேஸ். அதனால நம்ம டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஆனா இந்த டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ண தேவையில்லைன்ற சுச்சுவேஷன்ல நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் வந்து போட வேண்டியது இருக்கும். என்னன்னா நம்ம பர்ச்சேசர் கிட்ட போயிட்டு நீங்க வாங்கும் போது டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கணும். ஓகேங்களா, அப்படி அவங்க எஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டிக்ளரேஷன் வந்து வாங்கணும். பர்ச்சேசர் கிட்ட நீங்க வாங்கும் போது டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணிருப்பீங்களா, அது எனக்கு தாங்கன்னு சொல்லி வாங்கணும். அப்படி அவரு நான் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணி வாங்கலங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம வந்து செக்ஷன் 194J கீழே 2% டிடெக்ட் பண்ணணும். இப்போ அந்த ஃப்ளோ சார்ட் பாருங்க, உங்களுக்கு புரியும். Okay, thank you for your patient listening. I'll hand it over to Manish sir again. Hello everyone. It was really good. Both Sivashankari and Ashwari. ரொம்ப ஸ்மூத்தா போச்சு செஷன். It was very clear. I'm sure இந்த participants எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்.
நம்ம பார்க்க போறது அதே மாதிரி அந்த கிளாஷ் தான். என்ன 184C அப்ளிகபிள் ஆகுமா இல்ல 184I அப்ளிகபிள் ஆகும், எங்கெல்லாம் அந்த கிளாஷ் இருக்கு அதை தான் பார்க்க போறோம். இப்ப நம்ம பார்க்குற எக்ஸாம்பிள், ஏவிஎன் கம்பெனி ஒரு ஹோட்டல்ல ஃபேர் அவங்க கண்டக்ட் பண்றாங்க. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 lakh, அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் பேயிங் 3 lakhs ஒரு நாளைக்கு ரெண்ட் அவங்க பேமெண்ட் பண்றாங்க. இதுல என்ன சிச்சுவேஷன்னா, அவங்க கொடுக்குற பில்லுல அந்த ஃபேர் எக்ஸிபிஷனுக்கான சார்ஜஸும் இருக்கு, ஃபுட் அமௌண்ட்டை சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே இன்னொரு சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, அந்த ஃபேருக்கான ரெண்ட் வேல்யூவை செப்பரேட் ஆகும், ஃபுட் அதுக்கான சார்ஜஸை செப்பரேட் ஆகும் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நேரத்துல டிடிஎஸோட அப்ளிகபிலிட்டி என்ன, உங்களால கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? யுவர் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் வேணுங்க ப்ளீஸ். இவ்வளவு நேரம் ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்திருக்கீங்க. நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா இருக்கீங்களோ இட் வில் பூஸ்ட் அவர் கான்ஃபிடன்ஸ். இன்னும் ஃபியூச்சர்ல கூட நல்லா நாங்க இதே மாதிரி செஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண முடியும். ப்ளீஸ் இப்ப நம்ம ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸும் அந்த ரெண்ட் அந்த ஃபேர் எக்ஸிபிஷனோட வேல்யூவும் சேர்த்து ஒரே பில்லா கொடுக்குறாங்கன்னா தென் இட் வில் டேக் தி இமேஜ் ஆஃப் 184I ரெண்ட் வரும். சப்போஸ் ஃபுட் வேல்யூவை செப்பரேட் ஆகும், அந்த எக்ஸிபிஷன் வேல்யூவை செப்பரேட் ஆகும் காமிச்சிருந்தாக்க அந்த ஃபுட்டோட வேல்யூல 184C கான்ட்ராக்ட் வரும், அந்த ஃபேர் ரெண்ட் வேல்யூ மேல 184I வரும். ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். அடுத்த கொஸ்டின், இதுவும் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோ தான். நாங்க ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி திஸ் வில் நாட் பி a கிளாஸ். உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோ நீங்க ஆஃபீஸ்ல ஃபேஸ் பண்றது அதை வச்சுதான் இந்த செஷனே நாங்க மாடியூல் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளீஸ் இதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா தெரியும். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் த கொஸ்டின். பிக்யூஆர் லிமிடெட் அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்அப் ட்ராப் அந்த சர்வீஸ் கொடுக்கணும்னு அவங்க டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. எம்ப்ளாயிஸ் வந்து வீட்டுல இருந்து பிக் பண்ணிட்டு திரும்ப வீட்டுல ட்ராப் பண்றாங்க சர்வீஸ். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா பிக்யூஆர் லிமிடெட் ஹஸ் என்டர் இன்டு a contract with RJ Travels ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அவங்க கிட்ட கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்றாங்க. ஒரு சினாரியோ என்னன்னா, அந்த RJ Travels வந்து அவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் காரும் கொடுத்து டிரைவரும் கொடுக்குறாங்க. இன்னொரு சினாரியோ என்னன்னா, அவங்க வெறும் கார் மட்டும் தான் அவங்க சப்ளை பண்றாங்க, டிரைவர் வந்து அவங்க கொடுக்கல. இந்த மாதிரி சினாரியோல எது மேல டிடிஎஸ் வரும், என்ன மாதிரியான டிடிஎஸ் வரும்? உங்களோட தாட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க ப்ளீஸ், because we want you to be actively participating. உங்க ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியங்க ப்ளீஸ். இப்ப நீங்க பாக்குறதுல கேஸ் 1 இருக்குல்ல, அது மேல என்ன மாதிரியான டிடிஎஸ், கேஸ் 2 மேல என்ன மாதிரியான டிடிஎஸ்? ஆன்சர் பார்த்துடலாம் நாம. சப்போஸ் கார் as well as டிரைவர் ரெண்டுமே சேர்த்து கொடுத்தாக்க அந்த கம்பெனி, then TDS has to be deducted under section 184C because it takes overall contract. Car plus driver ரெண்டு சேர்த்து தர்றதுனால it is 184C. இப்ப கேஸ் 2ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க கார் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க, which is a rent. கார் நாம எடுக்கிறோம், அந்த காருக்கு நாம ரெண்ட் கொடுக்குறோம், அங்க டிரைவர் இல்லவே இல்லை. so it takes a form of 184I, 184C இல்ல. so 184I வந்து rent for plant and machinery இருக்கு இல்லையா, 2% அது அப்ளிகபிள் ஆகும். அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். சவுத் சில்க்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 35,000 எவ்ரி மந்த் கோடிங் வைக்கிறதுக்கு எம்என் கம்பெனிக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறாங்க. பஸ் ஓடிங்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த ரோடோட சைட்ல இல்ல மெயின் ஏரியால இது மேக் பிக் கட் அவுட் கோடிங் மாதிரி வைப்பாங்க மெயின் ஏரியாஸ்ல, நல்லா கஸ்டமர்ஸ் வியூபிலிட்டி இருக்கிறதுக்காக. இப்ப இந்த மாதிரி நேரத்துல இது என்ன ஃபார்ம் எடுக்கும் கோடிங்கிறது? இஸ் இட் 184C or 184I? இந்த கிளாஷ் இங்க இருக்கு. இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பார்த்துடலாம். ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோடிங்கிறது இட் டேக்ஸ் a ஃபார்ம் ஆஃப் அட்வர்டைசிங் கான்ட்ராக்ட். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 184C அப்ளிகபிள் ஆகும். பட் இதுல ஒரு சின்ன லாக் இருக்கு. என்னன்னா, சப்போஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த ஸ்பேஸை வந்து அவரு மறுபடியும் ரெண்ட் கொடுத்தாருன்னா ஹோர்டிங் வைக்கிறதுக்கு, அங்க 184I அப்ளிகபிள் ஆகும். நீங்க ஒரு கேஸ் சினாரியோ வந்து நீங்க கேர்ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு நீங்க டிடிஎஸ் அப்ளை பண்ணலாம். ஸ்பேஸா இருந்தா 184I,
ஒர்க் மட்டும் அப்ளிகபிளா இருந்தா 194C. இது வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்க 194A, 194C, I and J. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் டிஃபரன்சஸ் வருது அதுக்கான ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க. சப்போஸ் டிடிஎஸ் நீங்க பிடிக்கல, இதோட கான்சிக்வன்ஸ் என்னங்க? டைரக்டா உங்களோட இன்கம் டாக்ஸ் கால்குலேஷன்ல டைரக்ட் இம்பாக்ட் அதை நம்ம கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் நான் டிடக்ஷன் ஆஃப் டிடிஎஸ். நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் மேல டிடிஎஸ் பிடிக்காம போனா 30% அந்த எக்ஸ்பென்ஸோட டோட்டல் வேல்யூல 30% பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் உங்க இன்கம்ல ஆட் ஆயிடும். அது டிஸ்அலோ ஆயிடும் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ். அதை வந்து நம்ம ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ல பார்க்கலாம். ஒரு கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 1,25,000. அதுல வந்து நீங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணாம விட்டுட்டீங்க. 30% அந்த வேல்யூல உங்களோட இன்கம்ல ஆட் ஆயிடும், which is indirectly அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து டிஸ்அலோ ஆயிடும். அதோட இம்பாக்ட் பாருங்க, 37,500. ஜஸ்ட் இமேஜின், நீங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 30% ஸ்லாப்ல இருக்கீங்க. ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்னா 30%, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. கம்பெனினா 25% பிளஸ் செஸ் எல்லாம் போட்டா அது ஒரு 30% வரும். இண்டிவிஜுவல் சப்போஸ் 30% இருந்தா இந்த 37,500ல மறுபடியும் ஒரு 30%, ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12,000 to 13,000 நீங்க அகைன் எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸ் நீங்க கட்ட வேண்டியிருக்கும். எம்ப்ளாயருக்கு நீங்க வந்து அடிஷனல் பர்டன் கொடுத்துருவீங்க இதனால. சரிங்களா? சப்போஸ் இதுல there are other scenarios, just உங்க நாலேஜ்க்காக சொல்றேன். நீங்க வந்து டிடிஎஸ் நான் டிடக்ஷன் ஆர் ஷார்ட் டிடக்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1% வருங்க அதுல. அதே மாதிரி நான் டிடக்ஷன் ஆர் ஷார்ட் ரெமிட்டன்ஸ், சப்போஸ் நீங்க டிடக்ட் பண்ணிட்டீங்க ரெமிட்டன்ஸ் பண்ணல, அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.5% வரும். அதே மாதிரி குவார்டர்லி ரிட்டர்ன்ஸ் நீங்க ஃபைல் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா லேட் ஃபைலிங் எவ்ரிடே 200 rupees from the date of due dateல இருந்து. This is just for your example. ஜஸ்ட் உங்களோட நாலேஜ்க்காக ஒருத்தர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அந்த ஹோர்டிங்கோட எக்ஸாம்பிள். சவுத் சில்க்ஸ் 35,000 ரூபாய் எவ்ரி மந்த் பாத்தீங்கன்னா ஹோர்டிங் ரெண்ட்டுக்காக அவங்க பேமெண்ட் பண்றாங்க. இதுல டிடிஎஸோட அப்ளிகபிலிட்டி என்ன? இது பாத்தீங்கன்னா ஹோர்டிங் will take the form of advertising contract. It will come under 194C. நம்ம இனிஷியலா பார்த்த மாதிரி சிவசங்கர் எடுத்திருந்தாங்க. 184Cல வந்து என்னெல்லாம் கவர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதுல அட்வர்டைசிங்கும் கவர் ஆயிருக்கும். அதனால இது 184Cல வரும். சப்போஸ் ஒரு பர்சன் வந்து அந்த ஹோர்டிங் வைக்கிறதுக்கான அந்த ஏரியா தேவை இல்லையா? சப்போஸ் நீங்க ஹோர்டிங் வைக்கணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா? சப்போஸ் அந்த இடத்த ஒருத்தர் வச்சிருக்காரு, அவர் வந்து அந்த இடத்த மட்டும் ரெண்ட் கொடுக்குறாரு, இந்த இடத்த நீங்க வச்சுக்கோங்க, உங்க ஹோர்டிங்கை நீங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அந்த மாதிரி நேரத்துல நீங்க இடத்த தான் கொடுக்குறீங்க, அங்க ஒர்க் எதுவுமே இல்லை. அந்த மாதிரி நேரத்துல 194I அப்ளை பண்ணலாம். ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். யார் அந்த டவுட் கேட்டிருந்தீங்கன்னு உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம கான்சிக்வன்ஸ் பார்த்தோம். சம்மரிங்க. மொத்தமா இன்னைக்கு நாம என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம், மொத்த சம்மரி. ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் 184A இன்ட்ரெஸ்ட், அதுக்கு ரிலேட்டட் அந்த சினாரியோஸ் பார்த்தோம். 184C பார்த்தோம், 184I, 184J, அப்புறம் C and J எங்கெல்லாம் கிளாஷ் ஆகுது, ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறது, அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோஸ் பார்த்தோம். சேம் வைஸ் 184CI ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோஸ் பார்த்தோம். இதுவரை எடுத்த அந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் அபவுட் லேர்னிங் அபவுட் த செக்ஷன், எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோஸை நம்ம பார்த்தோங்க. உங்களோட ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷனுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. எஸ்பெஷலி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மை டீம், சிவசங்கரி, ஐஸ்வர்யா, ஆயுஷி, தானிஷ், வரதராஜன், அமல், எவ்ரி ஒன், எஸ்பெஷலி our management, உமேஷ் சார், ரத்தன் மேடம், and especially RK, who has been the backbone, who has been with us throughout. Thank you, man. Now it is up to Q&A time. நீங்க என்னெல்லாம் questions இருக்கோ நீங்க எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சிருந்திருப்பீங்க. Please come up, please. Active participation, please. RK, if there were some questions, if you can read out, RK, for the benefit of the audience, and then we'll take it. Yes, sir. I will read the question, sir. திருமூர்த்தி சார் வந்து ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காங்க சார்.
ஹவு கேன் ஐ கிளைம் மை டிடிஎஸ் ரீஃபண்ட் ராங்லி? தட் இஸ் லைக் நான் தப்பா வந்து டிடிஎஸ் வந்து ராங் செக்ஷன்ல நான் கட்டிட்டேன், அதை எப்படி நான் வந்து யூஸ் பண்றது, ரீஃபண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ப்ரொவிஷன் இருக்கான்னு கேக்குறாங்க சார். மணி சார். இல்ல, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a provision. நீங்க ராங்கான செக்ஷன்ல நீங்க பேமெண்ட் நீங்க பண்ணிருந்தாலும் ஃபியூச்சர்ல வித்தின் தட் இயர் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு பேமெண்ட் வரும் இல்லையா, அதுக்கு அகைன்ஸ்ட் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் கிளியர். நீங்க சலான் வந்து ராங்கா நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிருந்தாலும் ஃபியூச்சர்ல வர்ற மத்த பேமெண்ட் அகைன்ஸ்ட் நீங்க அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதர் நீங்க ரீஃபண்ட் கூட வாங்கிக்கலாம். ஐ திங்க் மிஸ்டர் சங்குங்கிற ஒரு கொஸ்டின் போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு. கார் டிடிஎஸ்க்கு 2%, டிரைவருக்கு அதுக்கு 10% சொல்லி. ரெண்டுத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா 2% தாங்க வரும். கார் அண்ட் டிரைவர் சேர்த்து கொடுத்தா இட் டேக்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கார் மட்டும் எடுத்தாக்கா அதுக்கும் 2% தான். பட் அப்ளிகபிள் செக்ஷன் வில் பி 194 ஐங்க பிளான் ரெண்ட் ஆன் பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரி அதுல வரும். ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் மிஸ்டர் சங்கு. ஹலோ சார், இந்த டிடிஎஸ் ரீஃபண்ட் பத்தி ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துறேன். ஸோ நீங்க டிடிஎஸ்க்கு வந்து நீங்க வந்து இஃப் யூ பெய்ட் ராங்லி நீங்க வந்து டிடிஎஸ் வந்து ரீஃபண்டா எடுக்க முடியாது. நீங்க டிடிஎஸ் நீங்க ராங்கா நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ரீஃபண்டா வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது. பட் வேற நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ சப்போஸ் நீங்க வந்து அமௌண்ட் தப்பா நீங்க கட்டிட்டீங்க இல்ல வந்து எக்ஸஸா பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய ஃபியூச்சர் பேமெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 94C வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் கட்டணும். 10,000 ரூபாய் கட்டும் போது வந்து நீங்க மாத்தி 15,000 ரூபாயா நீங்க கட்டிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபியூச்சர் பேமெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க வந்து இந்த அமௌண்ட்டை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இஃப் நாட் உங்களுடைய வேற ஏதாவது ஒரு செக்ஷன்ல அந்த மந்தோடைய லைபிலிட்டி இருந்ததுன்னா அதுக்கு அகைன்ஸ்ட் நீங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிடிஎஸ் செக்ஷன்ல வந்து நம்ம பேமெண்ட் பண்ணதை வந்து ரீஃபண்டா கிளைம் பண்ண முடியாது சார். ஸோ அது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துறேன். அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஹவு டு கெட் டிடிஎஸ் ரீஃபண்ட் ஃப்ரம் அமேசான் பேமெண்ட்? மேம் அந்த கொஸ்டின் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா மேம்? நம்ம டிடிஎஸ் பிடிச்சிருக்கோமா இல்ல அவங்க நம்மளுடைய பேமெண்ட்டுக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சிருக்காங்களா? அதை கொஞ்சம் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு கிளாரிஃபை யுவர் டவுட் பெட்டர் மேம். ஓகே, மணி சார், can you please explain once regarding the refund of TDS and the paid under wrong section? What is the procedure? I think நான் explain பண்ணிட்டேன். So உங்களுக்கு still doubt இருந்ததுன்னா you can post it. Sure, please explain. We should show the threshold details in our TDS return. சார், டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் நீங்க ஃபைல் பண்ணும்போது வந்து த்ரெஷோல்டு லிமிட் வந்து அங்க கேட்காது சார். நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ரெண்ட் நீங்க பேமெண்ட் பண்றீங்க. ரெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணும்போது நீங்க டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணாலே வந்து இட் இஸ் அசியூம் தட் அந்த த்ரெஷோல்டை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு தென் நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்றதுதான் வந்து அசம்ஷன். ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது நீங்க யாருக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சிருக்கீங்க, என்ன அமௌண்ட், அதாவது அந்த அப்ளிகபிள் அமௌண்ட் என்ன, அதுக்கு அகைன்ஸ்டா எவ்வளவு டிடிஎஸ் நீங்க பிடிச்சிருக்கீங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன்ல வந்து கேட்பாங்க சார். வேற இந்த த்ரெஷோல்ட் லிமிட் வந்து அந்த இடத்துல வராது சார். ஓகே சார். எஸ் சார். சார், லாஸ்ட் இயர்ல பே பண்ணிட்டேன் சலான். இந்த கரண்ட் இயர் அந்த சலான் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமா சார்? ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா வந்து டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது வந்து நம்ம வந்து லாஸ்ட் இயருடைய பேமெண்ட் பண்ண டாக்ஸை வந்து நம்ம வந்து அன்யூட்டிலைஸ்டு அமௌண்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த வருஷம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது அந்த அன்யூட்டிலைஸ்டு அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து இந்த ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் சமயத்துல நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். ராங் செக்ஷன் மாத்தி கட்டிருந்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 194I கட்டிருக்காங்க, பட் நம்ம 194Jல யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். லாஸ்ட் இயர்ல அது மாதிரி கட்டிட்டாங்க 194I ஒரு 40,000. கரண்ட் இயர்ல அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். எஸ் சார். ஸோ அதுதான் சார். இப்போ உங்களுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா, நீங்க வந்து ராங்கா நீங்க பேமெண்ட் பண்ணாலும் சரி, நீங்க வந்து ராங் அசஸ்மெண்ட் இயர் நீங்க போட்டு கட்டினாலும் சரி, இது வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற சமயத்துல தான் வந்து இது வந்து நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற சமயத்துல நீங்க ப்ராப்பரா நீங்க வந்து இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். ஸோ ஆப்ஷன் வந்து நம்ம கையில வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய ஏதாவது நீங்க தப்பா கட்டிட்டாலோ
இல்ல ராங் செக்ஷன் போட்டுட்டாலோ இல்ல ராங் அசஸ்மெண்ட் இயர் போட்டாலுமே சரி, நம்ம வந்து அந்த செலானை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற இடத்துல வந்து நம்ம கரெக்டா வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் சார். ஓகே சார். கேனாட் ரீஃபண்ட் த அமௌண்ட். டிடிஎஸ் வந்து நம்ம ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ண முடியாது சார். டிடிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா வந்து ஃபியூச்சர் பேமெண்ட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமே தவிர டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அது வந்து ரீஃபண்டா நம்ம வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது சார். ப்ரொவிஷன் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லலை சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். One more question. According to section 206AB and 206AC AA, if TDS not deducted, we have to file at 20%. I'm a financial advisor. ஓகே சார். இது கிருஷ்ணன் சார், இப்போ வந்து டிடிஎஸ் வந்து இந்த 206AB அண்ட் 206 அந்த ஏ அந்த ப்ரொவிஷன் படி என்ன சொல்றதுன்னா, ஆல்ரெடி அந்த ப்ரொவிஷன்ல நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 வருஷம் அந்த நம்ம யாருக்கு வந்து நம்ம வந்து யாருக்கிட்ட இருந்து நம்ம யாருக்கு நம்ம பேமெண்ட் பண்றோமோ அந்த பர்சன் வந்து 2 வருஷம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல அண்ட் அவங்களுடைய டிடிஎஸ் அண்ட் டிசிஎஸ் உடைய கிரெடிட் வந்து 50,000 தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒருத்தர்கிட்ட நீங்க வந்து சர்வீஸ் அவைல் பண்ணிருக்கீங்க, அது வந்து அந்த சர்வீஸ் வந்து 94C கூட வருது அப்படின்னா அந்த 94C வந்து நீங்க மேக்சிமம் வந்து டபுள் த ரேட் ஆர் 5%, whichever is higher, அந்த ப்ரொவிஷன் படி நம்ம போகும் சார். ஸோ அப்படி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்து 5% ஆர் 20% அந்த ரேட்ல வந்து நம்ம டிடிஎஸ் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சார். சார் ஐ ஹோப் கிருஷ்ணன் சார் உங்க கொஸ்டின் வந்து கிளாரிஃபை ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த நீங்க வந்து அந்த பார்ட்டி வந்து அப்ளிகபிள் அந்த நம்மளுடைய டிடக்டர் அவங்க வந்து அவங்க 2 வருஷம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, இல்ல 50,000க்கு மேல அவங்களுக்கு டிடிஎஸ் கிரெடிட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும்னா வந்து நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டல்ல ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சார். நம்மளுடைய அந்த பார்ட்டியுடைய பான் நம்பரை நம்ம அப்லோட் பண்ணோம்னா பான் நம்பரை நம்ம அப்லோட் பண்ணோம்னா அவங்களது வந்து கீழே கவர் ஆகுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த போர்ட்டல்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது காமிச்சு கொடுக்கும் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏபிசி லிமிடெட் கிட்ட இருந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் நான் அவைல் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா ஏபிசி லிமிடெட் பாத்தீங்கன்னா வந்து 2 வருஷம் அவங்களுடைய இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல அண்ட் அவங்களுடைய டிடிஎஸ் கிரெடிட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷமும் 50,000க்கு மேல இருக்கு. ஆனாலுமே அவங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த 206AB அண்ட் AA அப்ளிகபிள் ஆகும். இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நீங்க வந்து அவங்களுடைய பான் நம்பரை இன்கம் டாக்ஸ் போர்ட்டல் கம்ப்ளைண்ட் போர்ட்டல் ஒன்னு இருக்கு சார். அந்த போர்ட்டல் படி நீங்க போயிட்டு நீங்க லாகின் பண்ணி நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா வேணும்னா நாங்க இதை பத்தி ஆல்ரெடி 194Qன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன் நாங்க வந்து ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருக்கோம். அந்த லிங்க் வந்து யூடியூப்ல இருக்கும் சார். உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டா வேணும்னா நீங்க அந்த யூடியூப்ல வந்து லிங்க் வேணா நான் இதுல போஸ்ட் பண்றேன். நீங்க வந்து அந்த கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாரிபிகேஷன் கிடைக்கும் சார். வாட் ஐம் கமிங் ஸ்டேஜ்லக்கா இப்பதான் ஜாயின் பண்ணேன், டிடக்டட் 20%. ஸோ எனக்கு அந்த பீரியட்ஸே அப்ளிகபிளே ஆகாது. அதுதான் எனக்கு எப்படி ரீஃபண்ட் 10% இன்னும் ரிமைனிங் ரீஃபண்ட் எப்படி வாங்கணும்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த டவுட் எனக்கு. இல்ல உங்களுக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்றீங்க சார்? ஆமா 20% டிடிஎஸ் கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலா வந்து நான் இப்பதான் ஜாயின் தி ஆர்கனைசேஷன். எனக்கு வந்து டிடிஎஸ் அப்ளிகபிளே ஆகாது சார். ஸோ 10% தான் வரும் எனக்கு. பட் 20% டிடக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவேன்? நீங்க வந்து உங்களுடைய டிடக்டர் கிட்ட நீங்க வந்து உங்களுடைய இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் நீங்க காமிக்கணும் சார். இந்த மாதிரி என்னுடைய லிமிட் வந்து என்னுடைய த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டை தாண்டி போகல, 2,50,000 தாண்டி போகல. ஸோ அதனால நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணேன்னா அந்த என்னுடைய இன்கம் டாக்ஸ் கிரெடிட்டும் வந்து 50,000க்கு மேல இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே. அண்ட் இது வந்து நீங்க ரீஃபண்ட் வந்து ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் இயர் நீங்க முடியும் போது உங்களுடைய ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி தான் நீங்க ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ண முடியும். ஸோ வேற வழியே இல்லை சார் ஃபைல் பண்ணோம். இல்லை சார். ஓகே சார். ஓகே. ஸோ அந்த லிங்க் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமா சார்? இந்த சாட் பாக்ஸ்ல வந்து நான் வந்து அந்த லிங்க் நான் வந்து போடுறேன் சார். ஓகே சார். மணி சார், நெக்ஸ்ட் சாட் நான் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நான் படிக்கிறேன்.
we are deducting TDS, but there is no provision to deduct the TDS amount and pay the balance. Practically, we are paying the full amount and remitting TDS to avoid non-compliance of TDS provision. I need to know how the industry managing this situation. RK, you need to get clarity on the question, RK. We are deducting. Yes. There is no Clarity question. மேடம், நீங்க உங்க இதை வந்து நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்னொரு கொஸ்டின், கேன் TDS pay during the last quarter but return not filed, can the challan be utilized during the current quarter? நம்ம இதை முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். நீங்க வந்து சலான் நீங்க வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா அது அன்யூட்டிலைஸ்டு சலான்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய பேன் நம்பர்ல அது லோட் ஆகிருக்கும். நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது நீங்க வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். இன்னொரு கொஸ்டின், 94C, April 21 to June 21 within the threshold limit, but July 21 they exceed the threshold. So we should deduct TDS entire amount and shown in second quarter TDS return. Am I right? மிஸ்டர் ஹாசன், உங்களோட அந்த கொஸ்டின் இருக்குல்ல, நான் ஆரம்பத்திலே நாங்க சொன்ன மாதிரி செஷனோட ஸ்டார்டிங்ல அந்த த்ரெஷோல்ட் லிமிட்ங்கிறது ஃபார் த இயருங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த லிமிட் வந்து நீங்க ஃபார் த இயர் நீங்க பார்க்கணும். த்ரெஷோல்ட் லிமிட் ஒரு குவார்டருக்கு இல்லைங்க. நாங்க இனிஷியலாவே சொல்லிருந்தோம், த்ரெஷோல்ட் லிமிட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் த ஃபைனான்சியல் இயர். ஏப்ரல்ல இருந்து மார்ச் வரைக்கும் அந்த த்ரெஷோல்ட் லிமிட் கிராஸ் ஆக தான் பார்க்கணும். கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணி ஆகணும். This is not for a quarter, this is for one financial year. Hope it is clear, Mr. Hassan. Participants, once again, thank you so much. Patiently, you had been listening to us. I hope we added value. We have not confused you with A, B, C, D, E, F, J, all those things. Anytime any queries are there, you can always reach out to us. Someone share our mail ID so that if they have any doubt, they can make a note of the mail ID. They can write to us on that mail ID. Yeah, this would be good. So if you have any kind of queries, you can reach out to us on this number or probably the mail which we have shared here. We'll be happy to resolve your questions. Please share your feedback also so that it gives us scope for improvement, areas where we need to focus and how we can add more value to you in the future sessions. ஏதாவது உங்களுக்கு உமேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது queries இருந்தா இந்த நம்பரை நீங்க கால் பண்ணலாம். இந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களோட queries டீடைல்டா போட்டு அனுப்புனீங்கன்னா we are glad to reply. Thank you very much.